parts. Hello students, welcome to Arithmetics online classes. Today we are going to discuss the introduction of percentages. So already the last topic, the last one, ratio and proportion is over. In this present class we are going to discuss the percentage. So what is the definition of the percentage? So I told you there is a relation among ratio, percentage and fraction. మన ఖచ్చితంగా రేషియో ఫ్రాక్షన్ అన్న పర్సంటేజ్ అన్న ఆల్ ఆర్ సేమ్ కాన్సెప్చువల్లీ అండ్ న్యూమరికల్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా డిస్కస్ చేద్దాం, ఈ మూడు ఒకటే అనే విషయాన్ని మనం చెప్దాం. ఎలా డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రేషియో బిట్వీన్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇస్ 3:2. The ratio between boys to girls in a class is 3:2 respectively. So in this example, ratio between boys and girls is given, that is 3:2. 3 parts of the boys are there and 2 parts of the girls are there. Then total number of students are 3 plus 2, 5 parts. Then what is the fraction of the boys? The fraction of the boys is 3/5. 3/5 of the boys are there in the class. And what is the fraction of the girls? 2/5. The fraction of the girls is 2/5. So this is the ratio between boys to girls, and this is the fraction of the boys, this is the fraction of the girls. Then what is the percentage of the boys? The percentage of the boys, 3/5 into 100 percentage. So 5 ones 5, 20s, 20 into 3, how much? 60 percentage. The boys percentage in the class is 60 percentage. In the same manner, what is the percentage of the girls? The fraction of the girls is 2/5 and percentage. If you want to convert a fraction into percentage, then you have to multiply the fraction by 100 percentage. So that so 2/5 into 100 percentage. 2/5 into 100 percentage. So 5 ones 5, 20s, 20 into 2 is equal to how much? 40 percentage. 40 percentage. So this is the ratio between the boys and the girls, and this is the fraction of the boys, this is the fraction of the girls, and the percentage of the boys is 60 percentage, the percentage of the girls is 44 percentage. So in this example we expressed the boys and the girls of a class in terms of ratio, fractions and percentage. So you can express any term, you can express the number of boys and girls in a class in the manner of ratio, in the manner of fractions, in the manner of percentage. మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని రేషియోలో, ఫ్రాక్షన్లో, పర్సంటేజ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో మనకు ఇన్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్, లేదా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్. ఓకే, సో ఏదైనా కానీ పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్, ఏదైనా కానీ టర్మ్స్ని, వాల్యూస్ని మనం రేషియోలో, ఫ్రాక్షన్స్లో, పర్సంటేజ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో ఖచ్చితంగా అందుకే నేను ముందే చెప్పాను, పర్సంటేజ్ అనేది కంప్లీట్ అరిథమెటిక్స్ మొత్తంలో ఓవరాల్గా ఉంటుంది. రేషియో, ఫ్రాక్షన్, పర్సంటేజ్, ఈ మూడు కూడా అరిథమెటిక్స్ మొత్తం డిపెండ్ అయ్యేది రేషియో, ఫ్రాక్షన్, పర్సంటేజ్ మీద. సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ అరిథమెటిక్స్, 90% of the questions in arithmetics depends either ratio or fractions or percentage. Without these values you cannot express any value in the another words. మనం వేరే వర్డ్స్లో ఈ వాల్యూస్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. కాబట్టి అరిథమెటిక్స్లో మీరు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా సరే, ఎనీ క్వశ్చన్ అది రేషియో మీదనన్నా, ఫ్రాక్షన్స్ మీదనన్నా, పర్సంటేజ్ మీదనన్నా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, మనం ఒక వాల్యూని న్యూమరికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని మనం యూజ్ చేయాల్సిందే. కాబట్టి పర్సంటేజ్ అనేది ఓవరాల్గా అరిథమెటిక్స్ మొత్తంలో ఓవర్లాప్ అయి ఉంటుంది. ప్రతి చాప్టర్లో కూడా పర్సంటేజ్లో, ప్రతి చాప్టర్లో కూడా అరిథమెటిక్స్లో ప్రతి చాప్టర్లో కూడా మీకు పర్సంటేజ్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. పర్సంటేజే కదమ్మా, ఫ్రాక్షన్, రేషియో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు ఏ వాల్యూ అయినా సరే రేషియోలో, ఫ్రాక్షన్స్లో, పర్సంటేజ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ ఈజ్ 3:2. Fraction of the boys is 3/5, fraction of the girls is 2/5. Boys percentage in the class 60%, girls percentage in the class 40%. And boys 60% and girls 40%, and then the total value 60 plus 40 how much? 100%. So you have to remember this thing. The original value, the initial value, the total value, whatever the value, the original value and initial value and total value and all are same. The original value is always 100%. You have to remember this thing.
సో పర్సంటేజ్ వచ్చింది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ జనరల్ కాన్సెప్ట్, పర్సంటేజ్లోనే కాదు, ప్రాఫిట్ లాస్లో కానీ, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, ఫ్రాక్షన్స్, రేషియో, ప్రపోర్షన్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ చాప్టర్ ఇన్ అర్థమెటిక్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%. మనకు పర్సంటేజ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అంటే టోటల్ వాల్యూ మనం 100% తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రూల్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. సో మీరు ఏ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నా దీన్ని మనం నోటీస్లో పెట్టుకోవాలి. So boys are 60%, obviously girls are 40%. The total value is always 100% in any question, in any chapter. And so I convert the ratio into fractions. Again the fractions are into percentage. Then ratio ni fractions lo convert chesina, fractions ni percentage lo convert chesina, malli percentage ni meer fraction lo convert cheyochu, malli fractions ni ratio lo convert cheyochu, ela aina meer convert chesukochu. So again I am going to convert this percentage into ratio. Then boys and girls, boys are 60% and girls are 40%. Then 40, girls are 40%, boys are 60%. The ratio between boys to girls is 3:2. సో 23:22. సో మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినామో అక్కడికే వచ్చినాం. అంటే మనం రేషియోను ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, పర్సంటేజ్ని మళ్ళీ రేషియోలో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, పర్సంటేజ్ని మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ కన్వర్షన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద టోటల్ అర్థమెటిక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ 3 కాన్సెప్ట్స్. సో మనం ఈ కన్వర్షన్స్ ఈ మూడింటికి ఉన్నటువంటి ఇంటర్లింక్ను కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే మనం అర్థమెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా చేయగలుగుతాం. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇది, అర్థమెటిక్స్ సంబంధించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. చూడండి, సో అంటే మనం ఏం చెప్తున్నా నేను ఫైనల్గా అంటే రేషియో అన్నా, ఫ్రాక్షన్ అన్నా, పర్సంటేజ్ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్ కాన్సెప్చువల్లీ అండ్ న్యూమరికల్లీ. కాన్సెప్ట్గా తీసుకున్నా, న్యూమరికల్గా తీసుకున్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. ప్రతి వాల్యూను మీరు ఎట్లయినా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా అయినా రేషియో నుంచి ఫ్రాక్షన్లోకి, ఫ్రాక్షన్ నుంచి పర్సంటేజ్లోకి, మళ్ళీ పర్సంటేజ్ నుంచి రేషియోలోకి ఎలా అయినా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయాలి. మొత్తం అర్థమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఇక్కడ ఉంది. దీన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో దెన్ ఇది ద రిలేషన్ అమోంగ్ రేషియో, ఫ్రాక్షన్ అండ్ పర్సంటేజ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్. ఇప్పుడు పర్సంటేజ్, పర్టికులర్గా పర్సంటేజ్ దగ్గరికి వద్దాం. రేషియో మనం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో పర్సంటేజ్ అన్న, రేషియో అన్న, ఫ్రాక్షన్ అన్న ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ చూసినాం. సో నౌ మరి పర్సంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది పర్సంటేజ్? డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద వర్డ్ పర్సెంట్ means for every 100, for every 100. Okay, this is the definition of the percentage. The word percent means for every 100. ఏంది అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా మనకు పేరులోనే ఉంది చూడండి, పర్సెంట్. సో పర్ మీన్స్ పర్ అంటే మనకు తెలిసింది ఫర్ సెంట్ మీన్స్ 100, ఫర్ 100. ఓకే, ప్రతి 100కు మీరు ఎంత వాల్యూ తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సెంట్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకేనా? యూ కెనాట్ రిమెంబర్ దిస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ మనకు కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్తున్నా. ద వర్డ్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 100, ప్రతి 100కు మీరు ఎంత వాల్యూ తీసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సెంటేజ్ అని చెప్పి అంటాం. సో పర్సెంట్, పర్ మీన్స్ యు నో వెరీ వెల్, పర్, ఫర్, సెంట్ మీన్స్ 100, ఫర్ 100. This is the definition. For example, then how can you read this one? How can you read? So this can be you can read this as 10%. దీన్ని ఎలా చదువుతాం అంటే 10% అని చెప్పి చదువుతాం. సో what is the meaning of 10%? 10 per means for, of course, cent means 100. 10 per 100. 10% అంటే ఏందమ్మా అంటే ప్రతి 100కు మీరు 10 తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ప్రతి 100కు అంటే 100కు మీరు ఎంత తీసుకుంటారు, 100కు మీరు ఎంత తీసుకుంటారు, ఒక నీ యొక్క పార్ట్ ఏంటి అంటే 10%. 10% అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100కి నువ్వు 10 తీసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, 10%. దెన్ హౌ కెన్ యూ రైట్ 5%? 5%. దిస్ మీన్స్ 5 per 100. మనం పర్సంటేజ్ని డిఫైన్ చేసేదే 100 మీద కాబట్టి ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నామంటే పర్సెంట్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 100.
ప్రతి 100కు మీరు ఎంత వాల్యూ తీసుకుంటారో, ఎంత వాల్యూని తీసుకుంటామో అదే పర్సెంటేజ్ మనకు. సో పేర్లోనే ఉంది, మీకు డెఫినేషన్ కూడా పెద్ద అవసరం లేదు, బట్ కొంచెం లాజికల్గా ఉండాలి, కాన్సెప్ట్ తెలియాలని చెప్తున్నా. 10% అంటే 10/100, 5% అంటే 5/100. ప్రతి 100కు మీరు ఎంత తీసుకుంటారో అదే మనకు పర్సెంటేజ్ అవుతుంది. సో పర్సెంటేజ్ను డిఫైన్ చేసేది 100 మీద, పర్సెంటేజ్ను డిఫైన్ చేసేది 100 మీద కాబట్టి, సో ద ఒరిజినల్ వాల్యూ, ద ఇనిషియల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. మనం ఎందుకు 100% తీసుకుంటాం ఒరిజినల్ వాల్యూ అంటే మనం డిఫైన్ చేసేది 100 మీద కాబట్టి 100% తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 10%, 10/100. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, 5% ఆఫ్ 100. ఇఫ్ యూ టేక్ 5% ఆఫ్ 100, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 5%? యూ హ్యావ్ టు టేక్ 5 per every 100. What is the meaning of 5%? You can take 5 for every 100. But here we have only 100, so that you have to take only 1/5. ప్రతి 100కు 5 తీసుకోవాలమ్మా. 5% అంటే ఏంది? ప్రతి 100కు 5 తీసుకోవాలి. నాకు ఇక్కడ 100 ఉంది కాబట్టి నేను ఎన్ని 5 తీసుకోవాలి? ఓన్లీ 1/5. కాబట్టి దెన్ 5% ఆఫ్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 5. 5% ఆఫ్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. So once again, what is the meaning of this one? 5%. This means you can take 5 for every 100. నా దగ్గర 100 ఉంటే నీకు 5 ఇవ్వాలి. So actually I have only 100, so that I have to take only 5 to you. నీకు ఎంత ఇవ్వాలంటే 5 ఇవ్వాలి, 100కి 5 కాబట్టి. In the same manner, 5% of 200. 5% of 200. Then what is this means? 5%. I have to take 5 for every 100 to you. నీకు ఎంత ఇవ్వాలి అంటే ప్రతి 100కి 5 ఇవ్వాలి. How many hundreds are there? 2 hundreds are there. So that I have to give 2 5s for you. ఓకేనా? నీకు ఎన్ని 5s ఇవ్వాలయ్యా అంటే 2 5s ఇవ్వాలి. 5 2s ఎంత? 10. ఎందుకు 2 తీసుకున్నాము అంటే 100కి 5, 100కి 5. ఎవ్రీ 100కి 5 ఇవ్వాలి. ఇంకో 100 ఉంది కాబట్టి 5 ప్లస్ 5 ఎంత? 10. సేమ్ హ్యాస్ 5% ఆఫ్ 600. 5% ఆఫ్ 600 ఎంత ఇవ్వాలి నీకు? 5 ఇవ్వాలి. దేనికి 5 ఇవ్వాలి? ఫర్ ఎవ్రీ 100కి. దెన్ హౌ మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్? 6 hundreds ఆర్ దేర్. సో యూ కెన్ టేక్ 6 5s. మీరు ఎన్ని తీసుకోవచ్చు? 6 5 తీసుకోవచ్చు. ప్రతి 100కి 5 కాబట్టి మొత్తం 6 hundreds ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు ఎన్ని తీసుకోవచ్చు అయ్యా? 6 అని తీసుకో, 5 అని తీసుకోవచ్చు, 6 5 తీసుకో. 6 5 హౌ మచ్? 30. సో ఇది విషయం. 100కు నువ్వు ఎంత తీసుకుంటావు అనేది పర్సంటేజ్. చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్, పెద్దగా మనకు డిస్కషన్ కూడా అవసరం లేదు. సో 100కు నువ్వు ఎంత తీసుకుంటావు అదే నీకు ఏమవుతుందంటే పర్సంటేజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకటే 100 ఉంది కాబట్టి నీకు 5% అంటే ఏంటంటే 5% అంటే ఏంటంటే 100కు ఎవ్రీ 100కు 5 తీసుకోవాలి. ఒక 100 ఉంటే ఒక 5 తీసుకోవాలి, 2 hundreds ఉంటే 2 5 తీసుకోవాలి, 6 hundreds ఉంటే 6 5, 6 hundreds ఉంటే 6 5 తీసుకోవాలి. సో 20% ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% ఆఫ్ 500, 20% ఆఫ్ 500. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 20. You have to take 20% means, what is the meaning of 20%? 20% means you can take 20 for every 100. 20 for every 100, but here we have 500, so that you can take 5 20s. 100కు 20 తీసుకోవాలయ్యా మీరు. ఒక్కొక్క 100కి 20 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎన్ని 100లు ఉన్నాయంటే 5 100లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్ని 20లు తీసుకోవాలి అంటే 5 20లు తీసుకోవాలి. సో 25 హౌ మచ్? 100. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్. ఏమీ లేదు, డెఫినేషన్ పెద్దగా రిస్క్ అవసరం లేదు. 100కి ఎంత తీసుకుంటావో అదే పర్సంటేజ్. నీకు ఒకటే 100 ఉంటే ఒక 5 తీసుకున్నావు, 200 ఉంటే 2 5 తీసుకున్నావు, 600 ఉంటే 6 5 తీసుకున్నావు. అండ్ 20% అని ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. 20% అంటే ఏందయ్యా అంటే 20 ఫర్ ఎవ్రీ 100. ప్రతి 100కు 20 తీసుకోవాలి. ఒక 100 ఉంటే ఒక 20, 200 ఉంటే 2 20లు, 300 ఉంటే 3 20లు, 5 hundreds ఉన్నాయి కాబట్టి 5 20s. 5 20s అంటే ఎంత? 100, right? For example, 25% of 600. 25% of 600. What is the meaning of 25%? So you can take 25 for every 100. You can take 25 for every 100. 25 for every 100. Here we have 600, so that you can take 25. 6 25s. ఒక్కొక్క 100కి 25 తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ 100కి 25, సెకండ్ 100కి 25, థర్డ్ 100కి 25, ఫోర్త్ 100కి 25, ఫిఫ్త్ 100కి 25, సిక్స్త్ 100కి 25. సో యూ కెన్ టేక్ 625. 625 హౌ మచ్? 150 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇది విషయం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్. సో దిస్ డెఫినేషన్
this definition shows the concept of percentage. ఈ డెఫినేషన్ వల్ల మనకి ఏమొస్తుందయ్యా అంటే మనకు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో వన్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఇస్ దేర్, ఇంకో డెఫినేషన్ ఉంది ఏందనేది చూద్దాం. సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏందయ్యా అంటే సో 5%, then how can you this 5%? You can write 5/100. 6%, you can write 6/100. 7%, you can write 7/100. X%, you can write X/100. Right? So what is this? This is percentage, and what is this 5/100? This is fraction. So ఈ పర్సంటేజ్ ఇదేందమ్మా ఫ్రాక్షన్ అయింది. ఈ పర్సంటేజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్షన్. ముందే చెప్పాను ఫ్రాక్షన్ అండ్ పర్సంటేజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఫ్రాక్షన్ అన్న పర్సంటేజ్ అన్న సేమ్. 5% అంటే 5/100, 6% 6/100, 7% 7/100, X% అంటే X/100. సో పర్సంటేజ్ను ఫ్రాక్షన్గా రాయొచ్చు, ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్ రాయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ది పర్సంటేజ్, దీస్ ఆర్ ది ఫ్రాక్షన్స్. ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్, పర్సంటేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాక్షన్. ఇంకో డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ 100 డినామినేటర్ ఏముంది 100 100 100. సో యూ కెన్ సే వన్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఫర్ పర్సంటేజ్. ఏంటి చెప్తాము అంటే ఏ ఫ్రాక్షన్ having the denominator, a fraction having the denominator 100, a fraction having the denominator 100 is called the percentage. ఇది రెండో డెఫినేషన్ అమ్మ పర్సంటేజ్ కు. a fraction having the denominator, a fraction is a percentage. A fraction is a percentage. Which fraction? A fraction having the denominator 100 is called the percentage. Okay na? So denominator 100 గా ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు పర్సంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఫ్రాక్షన్ ఏ పర్సంటేజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. డెఫినేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పాం. ఫ్రాక్షన్ అన్న రేషియో అన్న పర్సంటేజ్ అన్న ఆల్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పి. సో సెకండ్ డెఫినేషన్ అదే మనకు కంక్లూజన్ ఇస్తుంది. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పింది అంటే పర్సంటేజ్ అంటే కాన్సెప్ట్, అసలు విషయం ఏందో చెప్తుంది. సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే సో ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఫ్రాక్షన్. పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్కి సంబంధం ఏంటి, రెండు ఒకటి అనే విషయం మనకు చెప్తుంది. ఏ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పర్సంటేజ్. విచ్ ఫ్రాక్షన్? ద ఫ్రాక్షన్ హ్యావింగ్ ద డినామినేటర్ 100 ఈజ్ కాల్డ్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, 100 డినామినేటర్గా ఉన్నటువంటి అన్ని ఫ్రాక్షన్స్ని కూడా నువ్వు పర్సంటేజ్గా చెప్పొచ్చు. 100ను డినామినేటర్గా కలిగినటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఏదైనా కానీ యూ కెన్ సే దట్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ పర్సంటేజ్. అది దాన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు పర్సంటేజ్గా చెప్పొచ్చు అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 2/100 ఉందనుకోండి, 2/100 ఏం రాసుకోవచ్చు 2% రాసుకోవచ్చు. 5/100 ఉంటే యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 5%. X/100 ఉంటే యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ X%. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్, దీస్ ఆర్ ది percentages. Then fraction is nothing but percentage. Fraction and percentage and both are same. Every fraction can be expressed in terms of percentage. Every fraction can be expressed in the terms of percentage. So that fraction and percentage both are same. So ఇది రెండో డెఫినేషన్. దీంతో పెద్దగా అవసరం ఏం లేదు. డెఫినేషన్ గురించి ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నామంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలవాలి. పర్సంటేజ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోకుండా, దాని ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియకుండా మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఎక్కడో ఒక చోట మళ్ళీ దెబ్బ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి పర్సంటేజ్ అంటే ఏం లేదు, పర్సెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ 100. ప్రతి 100కు నువ్వు ఎంత వాల్యూ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్. అండ్ రెండో డెఫినేషన్, ఎ ఫ్రాక్షన్ హ్యావింగ్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పర్సంటేజ్. ప్రతి ఫ్రాక్షన్ని మనం పర్సంటేజ్లో చెప్పొచ్చు, ప్రతి ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లో చెప్పొచ్చు, పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రతి ఫ్రాక్షన్ని డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ చెప్పలేం. ఏ ఫ్రాక్షన్ని మనం పర్సంటేజ్ చెప్తామయ్యా అంటే కంపల్సరీ దాని డినామినేటర్ ఏముండాలి 100 ఉండాలి. సో 2/3 is, you cannot say this 2/3 as percentage, but of course you can convert this fraction into percentage. ఈ ఫ్రాక్షన్ను డైరెక్ట్గా మనం పర్సంటేజ్గా చెప్పొద్దు, పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటూ 100గా మనం మల్టిప్లై చేయాలి, చేసేస్తే నీకు పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. బట్ దీని డినామినేటర్ 100గా ఉంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. సో ఇంత డీటెయిల్గా ఏం అవసరం లేదు. సో ఇది అండ్ ఇక్కడ రెండు ప్రాసెస్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ ఉంటే ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ముందే చెప్పాం
పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పినాం. సో ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయడం, ఫ్రాక్షన్ ఉంటే పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయడం, ఈ రెండు టెక్నిక్ నేర్చుకుంటాం. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ కన్వర్టింగ్ percentages into fractions. Converting percentages into fractions. Okay, so x percentage, then how can you convert this x percentage into fraction? X by 100 ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసినాం. x percentage అంటే x by 100 రాయొచ్చు, x by 100 అంటే x percentage రాయొచ్చు. So if you have x percentage, then you can write it is as a fraction x by 100. ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 100 రాయాలి. ఏమీ లేదయ్యా, పర్సంటేజ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 100 రాయండి. సో వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20%. ఇప్పుడు నేను పర్సంటేజ్ ఇస్తా, మీరు ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. 20 by 100, 20 ones 25. So 20% is nothing but 1/5. 20% is nothing but 1/5. అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూలో మీరు 20% తీసుకున్నా, దాంట్లో 1/5 తీసుకున్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్. 20% is nothing but 1/5, 1/5 is nothing but 20%. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% 500. What is the meaning of 20%? You can take 20 for every 100. I have 500. ప్రతి 100కు 20 తీసుకోవాలి. ఎన్ని 100s ఉన్నాయా? 5 100s కాబట్టి 25 is how much? 100. 20% of 500 is equal to 100. And 20% is nothing but 1/5. 1 by 5 into 500. 1/5 of 500. 1/5 of 5. 5 ones 5 hundreds. So this is also 100. అంటే ఒక వాల్యూలో మీరు 20% కనుక్కున్నా, అదే వాల్యూలో 1/5 కనుక్కున్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఒక వాల్యూలో 20% తీసుకున్నా, దాంట్లో 1/5 తీసుకున్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇంతకుముందే చెప్పిన 20% 500. 20% మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ 20 ఫర్ ఎవ్రీ 100. నీ దగ్గర 100 ఉంటే నువ్వు 20 తీసుకోవచ్చు. నీ దగ్గర 100 ఉంటే 20 తీసుకోవచ్చు. 100 ఉంటే ఒక 20 తీసుకోవచ్చు. 200 ఉంటే 2 20లు, 300 ఉంటే 3 20లు, 500 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 20లు. 5 20లు ఎంత? 100. సో 20% of 500 is equal to 100. In the same manner, 20% is nothing but 1/5. You can take 1/5 of 500. So 1/5 of 500 is nothing but 100. ఇది విషయం. అంటే ఒక వాల్యూలో 20% అనుకున్నా, ఒక అదే వాల్యూలో 1/5 తీసుకున్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇదేంటయ్యా అంటే పర్సంటేజ్, ఇదేందమ్మా అంటే ఫ్రాక్షన్, అంతే. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను పర్సంటేజ్ ఇస్తాను, మీరు ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 35%. 35% ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 35 by 100. 35 by 100. సో 5తో కట్ చేస్తే 5 7s 520. 5 7s 520. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 7 by 20? 7 by 20. Once again, 7 by 20. What is 7 by 20? So the total value is divided 20 equal parts. 7 by 20 అంటే ఏంటంటే the total value. If you have something, you have some value, then that is divided into 20 equal parts. 20 equal parts తీసుకొని దాంట్లో ఏం చేస్తున్నా, 5 parts, 20 equal parts చేసేసి దెన్ దాంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నా, 7 parts తీసుకుంటున్నా. ఆ 7 parts వాల్యూ ఏందయ్యా అంటే 35%. Once again, the meaning of 7 by 20. I am explaining the meaning of 7 by 20. 7 by 20 అంటే the total value is divided 20 equal parts. The total value is divided into 20 equal parts. Out of 20 equal parts, I take 7 parts. And one more thing, what is the total value in the terms of percentage? The total value in terms of percentage is always how much? 100%. This 100% is divided into 20 equal parts. Once again, 7 by 20 అంటే ఏందయ్యా అంటే టోటల్ వాల్యూని 20 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసిన, ఆ 20 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో 7 పార్ట్స్ నేను తీసుకున్నా. ఆ 20 ఈక్వల్ పార్ట్స్లో నేను ఏం చేస్తున్నా, 7 పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నా. అండ్ అఫ్ కోర్స్ యు నో, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందే కంక్లూజన్ తీసుకున్నాం, ద ఒరిజినల్ వాల్యూ, ద టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. ద టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. ఈ 100% మనం ఏం చేస్తున్నాం, 20 ఈక్వల్ పార్ట్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ హౌ మచ్? 5%. ఈచ్ పార్ట్ ఎంత? 5%. మరి 20 పార్ట్స్ చేసి మనం ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకున్నామయ్యా అంటే 7 పార్ట్స్ తీసుకున్నాం. 5 7s ఎంత? 35%. ఇది విషయం.
ఫ్రాక్షన్కి పర్సంటేజ్కి లింక్ చేసి చెప్తున్నా. సో 35% ఈక్వల్ టు 7/20. ఏందయ్యా 7/20? దిస్ మీన్స్ ఏంది, దీని గురించి కొంచెం థింక్ చేయండి. టోటల్ వాల్యూని 20 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి దాంట్లో 7 పార్ట్స్ తీసుకున్నా. ఆ 7 పార్ట్స్ వాల్యూే నాకు ఏమవుతుంది, 35% అవుతుంది. చేసుకుంటే ఇలా నెక్స్ట్ వన్ 24%. 24%. సో 24/100. 24/100 క్యాన్సల్ చేస్తే 46425. 46425. 24%. 24/100. సో 46425. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ 6/25? The total value is divided into 25 equal parts. The total value is divided into 25 equal parts. Of them I take only 6 parts. This 6 parts is nothing but 24%. 24%. Next to 40%. 40% ఏం చేస్తామమ్మా, 40/100. సో 22/25. 40% is nothing but 2/5. 40% అంటే 40/100. 40% is nothing but 2/5. మీరు ఒక వాల్యూలో 40% తీసుకున్న, దాంట్లో 2/5 తీసుకున్న, బోత్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ 16/3%. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి మనకు ఇంపార్టెంట్ చూడండి. 16/3%. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 16/3% ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. సో ఇచ్చినటువంటి పర్సంటేజ్ మనకు దేంట్లో ఉంది, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది. ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఏం రాస్తాం, 16 3s. ఇది ముందు సింప్లిఫై చేయండి. 16 3s 48. 16 × 3 48. 48 + 2 50. 50/3. దీన్ని పర్సంటేజ్ వల్ల ఏం రాస్తున్నాం, by100 రాస్తున్నాం. టు కన్వర్ట్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద పర్సంటేజ్ బై 100. మనం పర్సంటేజ్ను ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, 1/100తో డివైడ్ చేయాలి. దిస్ 16/3 ఈజ్ వాట్, 50/3. పర్సంటేజ్ బదులు ఏం రాస్తున్నాం, 1/100. ఇక్కడనే రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడనే by100. సో 51s 52s. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, 1/6. 16/3% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 1/6. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, ఏంటి 1/6 మీనింగ్? 1/6. The total value is divided into 6 equal parts. The total value is divided into 6 equal parts. Of 6 parts, I take only 1 part. So what is the total value again? The total value is always 100%. The total value is always 100%. This 100% is divided into 6 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This 100% is divided into 6 equal parts. Then each part becomes 16/3%. This part is what, 16/3%. అంటే టోటల్ వాల్యూని మనం ఏం చేసామంటే 6 ఈక్వల్ పార్ట్ చేసి దాంట్లో 1 పార్ట్ తీసుకున్నా. సో అఫ్ కోర్స్ we concluded the total value is always 100%. The 100% is divided into 6 equal parts. Of 6 equal parts, I take only 1 part. This 1 part is nothing but 16/3%. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో 16/3% ఏందయ్యా అంటే 100లో 100%ని మనం 6 ఈక్వల్ పార్ట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి దాంట్లో ఒక పార్ట్, ఒకటే పార్ట్ అని ఎలా చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ 1 పార్ట్. 6 పార్ట్స్లో 1 పార్ట్ అని చెప్పి అర్థం. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్, చూసుకోండి, ఈ వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఇవి మొత్తం నోటెడ్ కావాలి. 14/2/7% రాసి పెట్టుకోవాలి, ఖచ్చితంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. 16/3% ఈక్వల్ టు 14/2/7%. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని సింప్లిఫై చేయండి. 14 7s 98 + 2 98 + 2 100. 100/7 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ పక్కకు రాసుకోవచ్చు, కిందనే రాయొచ్చు, పర్లేదు. సో సింప్లిఫైయింగ్ 14/2/7 I will get 100/7. Instead of percentage you have to write 1/100. So 100 get cancelled, remaining is what, 1/7. 14/2/7% is 1/7. And you have to think what is 1/7. 1/7 అంటే ఏందో ఆలోచించండి. 1/7 అంటే the total value is divided into 7 equal parts. The total value is divided into 7 equal parts. Then what is the total value? 100%. If we divide 100% into
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you divide the total 100% into 7 equal parts, every part becomes 14 by 7 percentage. 14 by 7 percentage. మొత్తం వాల్యూను 7 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి దాంట్లో 1 పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ 1 పార్ట్ ఏందమ్మా అంటే 14 by 7 percentage. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ 12 1/2 percentage. కన్వర్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ. 12 1/2 percentage. సో 12 2s 24, 24 plus 1, ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 12 2s 24 plus 1 25, 25/2. దెన్ పర్సంటేజ్ బదులు ఏం రాస్తాం 1/100 రాస్తాం. పర్సంటేజ్ బదులు ఏం రాస్తాం 1/100. ఈ బై 100 కన్నా పక్కన రాసుకోవచ్చు లేదా ఇంటూ 1/100 రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అయ్యా. సో 25 1s 25 4s. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/8. 1/8. 12 1/2 percentage is equal to 1/8. Next one 37 1/2 percentage. 37 1/2 percentage. So 37 into 2, 37 into 2 74, 37 to 74 plus 1 75, 75/2. Then instead of percentage 1/100, percentage బదులు 1/100 రాసుకోవచ్చు. సో 25 3s 25 4s, this is equal 3 into 1 3, 2 into 4 8, 3/8. 37 1/2 percentage equal how much? 3/8. And in the same manner 62 1/2 percentage. 62 1/2 percentage. ఇవన్నీ కంపల్సరీ నోటెడ్ కావాలి. మనకు కొన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా చేయాలి, తొందరగా చేయాలి అంటే ఈ వాల్యూస్ వీలైనంత నోటెడ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ యూజ్ అవుతాయి మనకు. 62 1/2 percentage. సో 62 2s, 62 into 2 124, 124 plus 1 125, 125/2. అండ్ పర్సంటేజ్ ఏం రాద్దామయ్యా 1/100. ఓకే 1/100. 1/100 అనేది కామన్. ఓకే పర్సంటేజ్ బదులు x పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? x/100. ఈ పర్సంటేజ్ బదులు బై 100 రాస్తాం కాబట్టి కంపల్సరీ 1/100 అనేది కంపల్సరీ. సో 25 5s 25 4s, 25 5s 25 4s, 5 into 1 5. So 2 4 8, 2 4 8, 5/8, 5/8. సో ఈ 3 వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 3 వాల్యూస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. 12 1/2 percentage equal to 1/8, 37 1/2 percentage equal to 3/8, 62 1/2 percentage equal to 5/8. సో 12 1/2 percentage 1/8 వచ్చింది, 37 1/2 percentage 3/8 వచ్చింది, 62 1/2 percentage ఎంత వచ్చింది 5/8 వచ్చింది. 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ఏం చేసినామంటే ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో టోటల్ వాల్యూని ఏం చేసినాం మనం 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసినాం. టోటల్ వాల్యూ ఎంత అమ్మా అంటే యు నో వెరీ వెల్ 100%. This 100% is divided. If this 100% is divided into 8 equal parts, then 1 2 3 4 5 6 7 8, then every part becomes 12 1/2 percentage. And this part is also 12 1/2 percentage. This part is also 12 1/2 percentage. Every part becomes 12 1/2 percentage. In this example, I divided the total 100% into 8 equal parts, but I take only one part. So that is what? 12 1/2 percentage. But in the next example, the total value is always again the total value is divided into 8 equal parts in the same as example 1. Okay, but in this example I take 3 parts. In the first example I take only one part, nothing but 12 1/2 percentage. In the second example the total value is divided into 8 equal parts of course, but I take 3 parts. 1 part కు 12 1/2 percentage అయితే మరి 2 parts కి ఎంత అవుతుంది 12 and half 12 and half 12 and half 12 3s 36, 3 halves 1 and half, total how much 37 1/2 percentage. ఓకేనా, ఇది విషయం 37 1/2 percentage. And what about in next example? In the same manner I divided the total value into 8 equal parts of course, but in the first example I take only one part, in the second example I take 3 parts, but in the third example I take 5 parts.
ఇఫ్ వన్ పార్ట్కి ఎంతమ్మా 12.5% అయితే పార్ట్కి ఎంత 12.5% అయితే మరి ఎన్ని తీసుకోవాలి అట్లా 5 parts తీసుకోవాలి. సో దట్ 12 5s 60% and 5 halves 2.5. Total how much? 62 1/2%. 62 1/2%. ఇది విషయం. సో టోటల్ వాల్యూని ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నావు, టోటల్ వాల్యూని ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తున్నావు, దాంట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటావు. చాలా సింపుల్ థింగ్, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది నువ్వు నేర్చుకుంటే నేను క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు నీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి అంటే మీకు పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ తోటి అవసరం లేనే లేదు. బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. అర్థమెటిక్స్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ క్యాన్సిలేషన్స్ రావాలి, ఒకటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కరెక్ట్గా మీకు డైజెస్ట్ కావాలి, ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే నోట్స్లో ఎగ్జామినేషన్లో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే వస్తాయి, నేను ఇచ్చిన మోడల్సే వస్తాయి అని చెప్పి ఎవరు ఏ ఫ్యాకల్టీ కూడా మీకు అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేరు. జస్ట్ మీకు ఒక గైడ్లైన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక లైన్, ఒక సింపుల్ లైన్ ఒకటి ఉంటుంది అర్థమెటిక్స్ మొత్తంలో. ఆ లైన్ అనేది, ఆ పల్స్ అనేది పట్టుకోవడానికే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అది పట్టుకున్న తర్వాత ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా నువ్వు చేయగలుగుతావు. దానికి బేసిక్ ఇదనమాట. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో 8 పాస్ చేసినాం, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో 8 పాస్ చేసినాం, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో 8 పాస్ చేసినాం. బట్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఓన్లీ 1 పార్ట్ తీసుకుంటాం, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో 3 పార్ట్స్ తీసుకుంటాం, థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో 5 పార్ట్స్ తీసుకుంటాం. 1 పార్ట్కు 12.5% అయితే 3 పార్ట్స్కు 37.5%, 5 పార్ట్స్కి ఏంటి 62 1/2% అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ 7/8? వాట్ అబౌట్ 7/8? 7/8 నువ్వు చెప్పమంటే ఎలా చెప్తావు నువ్వు? సో 1 పార్ట్కి ఎంత 12.5%, 1 పార్ట్కి ఏంటి 12.5% అయితే 7 పార్ట్స్కి ఎంత 12 sevens హౌ మచ్ 84, 7 halves 3.5. సో టోటల్ ఎంత 87 1/2%. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ 87 1/2% మీరు చేసినట్టు అనుకోండి, మీకు సేమ్ మేనర్ ఏమొస్తుంది, మీకు ఫ్రాక్షన్ 7/8 వచ్చేస్తుంది. 87 1/2% ఎంత 7/8. What is the meaning of 7/8? The total value is divided into 8 equal parts and you take 7 parts. This 7 parts is nothing but 87 1/2%. ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్, రైట్? చూసుకో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ 9 1/11%. You have to convert this 9 1/11% into percentage, into fraction. మనం పర్సంటేజెస్ని ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. 9 1/11%ని పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేయండి, ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో 9 11s 99 plus 1 100/11. 9 into 11 99 plus 1 100/11 into percentage అంటే ఏందమ్మా by 100, 1/100. So that 100 get cancel, 1/11. Okay, 1/11. So finally what is the conclusion? 9 1/11% is equal to how much? 1/11. 9 1/11% is equal to 1/11. సో ఈ 1/11 గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 1/11? 1/11 అంటే ఏందమ్మా అంటే టోటల్ వాల్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 11 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అండ్ యూ టేక్ ఓన్లీ 1 part. దిస్ 1 part ఈజ్ నథింగ్ బట్ 9 1/11%. మనం 11 parts చేసి 1 part తీసుకున్నామమ్మా. 1 part ఏంటంటే 9 1/11%. ఈ 9 1/11% 1 part. ఒకవేళ 2/11 అయితే 2/11 హౌ మచ్? దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 9 2s 18, 2 into 1 2/11%. So if you convert this percentage into fraction, you will get 1/11. If you convert this percentage 18 2/11%, you will get 2/11. What is the difference between these two examples? Okay, in 2 examples I divided the total value into 11 equal parts. In the first example I take only 1 part, but in the second example I take 2 parts. If 1 part is equal to 9 1/11%, then the 2 parts is equal to 18 2/11%. So ఇది విషయం ఇట్లా కన్వర్ట్. Okay, in the same manner 3 parts. In the first example we divided the total value into 11 equal parts. I take only 1 part. In the second example the total value is divided into 11 equal parts. I take 2 parts. In the third example 3/11. So 3/11 అంటే ఏంటి? టోటల్ వాల్యూ 11 parts డివైడ్ చేసి దాంట్లో 3 parts తీసుకోవాలి. 1 part కింద అంటే 9 1/11%, 2 parts ఎంత అంటే 18 2/11%. మరి 3 parts ఎంత అంటే 9 3s 27
1 into 3 3/11%. ఓకే, ఇలా ఈ వాల్యూను మనం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు. సేమ్ యాజ్ 4/11. 4/11 అంటే ఏంటి? 9 4 36 4/11%. 4/11%. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ 5/11 కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. 5/11 11 5s. ఓకే, 9 ఎవ్రీ పార్ట్ ఎంత? 9 9 1s 9 9 5s 45 5/11%. సేమ్ యాజ్ 6/11. చెప్పండి. 6/11 9 6 54 9 6 54 నెక్స్ట్ 6/11%. సో ఈ వాల్యూస్ మొత్తం ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సో టోటల్ 11 పార్ట్స్కి 6 పార్ట్స్ తీసుకున్నాం. 11 పార్ట్స్ తీసుకుంటే 11/11 ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ రైట్ సైడ్ 100% వస్తుంది. అంటే 11 పార్ట్స్ చేసి 1 పార్ట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ 4 పార్ట్స్, ఇక్కడ 5 పార్ట్స్. 5 పార్ట్స్కి ఎంత? 45 5/11%. 6 పార్ట్స్కి ఎంత? 54 6/11%. 11 పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి 11 పార్ట్స్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ హియర్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమొస్తుంది? ద టోటల్ వాల్యూ 100%. ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ 100% వస్తుంది. సో 100% ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 11/11, దట్ ఈస్ 1. సో ఫ్రాక్షన్లో 1 అంటే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 100%. సో ద టోటల్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ 100%. పర్సంటేజ్లో అయితే 100% ఏమో, ఫ్రాక్షన్లో అయితే 1 పార్ట్. రైట్. సో ఇది విషయం. ఏంటి ఫ్రాక్షన్ అన్నా పర్సంటేజ్ అన్నా ఏంటి అంటే మొత్తం ఎంత వాల్యూ ఉంది, దాంట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ చేసినావు, నువ్వు ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకున్నావు, అది విషయం. చూసుకో. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ 11 1/9%. 11 1/9%. What is 11 1/9%? 11 9s 99. 11 into 9 99 plus 1 100. 100/9 into 1/100. So 100 get cancelled. 1/9. 11 1/9%. How much? 1/9. 11 1/9% అంటే 1/9. Next one. 33 1/3%. 33 1/3%. So 33 1/3%. 33 into 3. Convert చేయండి. 33 into 3. 33 3s 99. 99 plus 1 100. 100/3 into percentage వాళ్ళేందమ్మా 1/100. So 100 get cancelled. Remaining what? 1/3. This procedure is very important. మీరు వాల్యూ అనేది మర్చిపోయినా పర్వాలేదు. 33 1/3%. of course మీకు 1/3 అని చెప్పి గుర్తు లేకపోయినా అలా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 33 1/3% అంటే 1/3. ఇన్ ద సేమ్ యాజ్ 66 2/3%. 66 2/3%. 66 2/3%. Same as 66 into 3. 66 3s 198. 66 3s 198 plus 2 100. 200. I mean 200/3. సో పర్సంటేజ్ ఏందమ్మా అంటే 1/100. 100 క్యాన్సల్. రిమైనింగ్ ఏంటి? 2/3. 2/3 is the answer. 66 2/3% equal how much? 2/3. Same as 83 1/3%. 83 1/3%. ఈ ప్రొసీజర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 83 1/3%. సో 83 3s 3 into 3. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇది యాడ్ చేయాలి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. 83 into 3. 3 3s 9 3 8 24. సో 249 plus 1 250. 250/3 ఇంటూ పర్సంటేజ్ బదులు ఏం రాస్తాం? 1/100. ఎందుకు వస్తుంది 1/100? 1/100 1/100 పర్సంటేజ్ బదులు 1/100. సో 55s 52s 55s 52s. సో 5 into 1 5. సో 3 to 6 5/6. 83 1/3% అంటే ఏందమ్మా 5/6. సో ఇవి మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఇంకా కన్వర్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ నెంబర్ 83 1/3% అంటే 5/6. డైరెక్ట్గా గుర్తు లేకపోయినా దిస్ ప్రొసీజర్, ఈ కన్వర్టింగ్ చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పర్సంటేజ్, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు పర్సంటేజ్ అనేది మోర్ దెన్ 100 ఉందనుకోండి. ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఏంటి, మనం ఇంతవరకు చేసినటువంటి అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఏంటి లెస్ దెన్ 100 ఉన్నాయి, అంటే 100% కంటే తక్కువ ఉన్నాయి. సో అప్ టు 83 1/3% చేసినాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 109 1/11% ఉందనుకోండి. 109 1/11%. దెన్ హౌ కెన్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్? ఏం చెప్పాను?
ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి, ఇది యాడ్ చేయాలి, తర్వాత పర్సంటేజ్ బదులు యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1/100. బట్ హియర్ 109 ఇంటూ 1/11. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలంటే 109 ఇంటూ 11 చేసి దీనికి 1 యాడ్ చేసి చేయాలంటే ఇట్ మే బీ డిఫికల్ట్. సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పర్సంటేజ్ మోర్ దెన్ 100, if you have the percentage more than 100, you can write it that as 100% plus 9 1/11 percentage. 100% plus 9 1/11%. Okay na? So then already ఇంతకు ముందే చెప్పినాం 100%. What is 100%? 1. 100% ఏందమ్మా 1. So 1. So 100% ఏంది 1. And what about 9 1/11%? ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పినాం 9 1/11% ఎంత 1/11. ఒకవేళ లేదు అంటే కన్వర్షన్ అనేది తప్పదు, నీకు గుర్తు లేకపోతే కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 100% ఏంటి 1, 9 1/11% ఏంటి 1/11. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ 1/11. సో డినామినేటర్ 11, 11 ఇంటూ 1, 1 ప్లస్ 1/11 అగైన్ 1 ప్లస్ 1/11, 1 ప్లస్ 1/11 అన్న 1 1/11 అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా, బోత్ ఆర్ సేమ్. మనం ఫ్రాక్షన్స్లో మాట్లాడతాం ఇది. ఓకే, సో దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేస్తాం 1 ఇంటూ 11, 11, 11 ప్లస్ 1 12. సో 12/11. సో 12/11. సో మోర్ దెన్ 100 ఉందంటే 12/11. ఈ విధంగా న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటర్ చిన్నగా ఉంటుంది. సో మోర్ దెన్ 100 ఉంటే 109 1/11%. 109 1/11%. కన్వర్ట్ చేయండి మరి. నెక్స్ట్ వన్ 216 2/3%. 216 2/3%. Then how can you convert this percentage into fraction? Okay, 216 2/3%. ఏం చేద్దాం 216 2/3% ఉంటే ఏం చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200% ప్లస్ 16 2/3%. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 200% ప్లస్ 16 2/3%. Then what is 200%? 2. 100% is equal to 1. 100% is equal to 1. 200% is equal to 2. 2 రాసేస్తాం. 100% 1 కాబట్టి 200% ఎంత 2 ప్లస్ then you have to convert this 16 2/3% into fraction again. So 16 3s 48. 48 plus 2 50/3 into percentage బదులు ఎందయ్యా 1/100. So 51s 52s. So this is equal to 2 plus 1/6. 200% is nothing but 2. 16 2/3% is nothing but 1/6. So 2 plus 1/6. ఈ 2 plus 1/6 ని కన్వర్ట్ చేయండి. 2 6 12. 2 into 6. 2 plus 1/6 is nothing but 2 1/6. మళ్ళీ చెప్తున్నా 2 plus 1/6 అన్న 2 1/6 అన్న both are same. So 2 6 12 plus 1 13/6. 13/6. ఇది విషయం. మోర్ దెన్ 100 ఉందనుకోండి 100s పక్కకు పెట్టేయండి, రిమైనింగ్ని కన్వర్ట్ చేయండి. రిమైనింగ్ కన్వర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ నేర్చుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలో ఆ ప్రొసీజర్ నేర్చుకున్నాం. రైట్, సో దీన్ని కన్వర్ట్ చేయండి. 333 1/3%. 333 1/3%. So you can write this as 300% plus 33 1/3%. 100 పక్క పెట్టేయండి. 300% plus 33 1/3%. What is 300%? 100% is equal to 1, 200% is equal to 2, 300% is equal to 3. Right? So once again, what is 33 1/3%? 1/3. 33 1/3% ఏందమ్మా 1/3. లేదు గుర్తు లేదంటే పక్కకు కన్వర్ట్ చేయి. 33 1/3%. ఇది ఆల్రెడీ మనం కన్వర్ట్ చేసినాం. సో 33 into 3, 33 3s 99. 33 3s 99 plus 1 100. 100/3. So instead of percentage you can write 1/100. So 100 get cancelled, remaining what 1/3. So 300% is equal to 3, 33 1/3% is equal to 1/3. 3 plus 1/3. 3 plus 1/3 is nothing but 3 1/3. So 3 3s 9 plus 1 10/3. ఇది విషయం.
మోర్ దెన్ 100 ఉంటే హండ్రెడ్స్ పక్కకు పెట్టేయాలి, మోర్ దెన్ 100 ఉంటే హండ్రెడ్స్ పక్కకు పెట్టి చేసేసుకోవాలి. రైట్, ఇది కన్వర్ట్ చేయండి. 212 1/2%. 212 1/2%. 212 1/2%. You can write 200% plus 12 1/2%. 200% plus 12 1/2%. And 200% can be written as 2. 100% equal to 1, 200% equal to 2. Then what about 12 1/2%? 1/8. 12 1/2% equal how much? 1/8. మనం కన్వర్ట్ చేసినాం, ఇది లేదు గుర్తు లేకపోతే then you can convert again. So 12 2 is 24 plus 1. 12 2 is 24 plus 1, 25. 25/2, instead of percentage you can write 1/100. So 25 1s, 25 4s, this is equal 1/248. 1/8. So 2 plus 1/8. 2 plus 1/8. And this is equal to 8 2 16 plus 1, 17/8. So 212 1/2% is equal to 17/8. Actually ఏంటంటే కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్ వరకు 100% లోపే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. 62 1/2%, 33 1/3%, and 66 2/3%, 87 82 83 1/3%, ఇలాగే. బట్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ అంటే నేషనల్ వైడ్ ఎగ్జామినేషన్లో మోర్ దెన్ 100% కూడా మనకు అవసరమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం. అల్టిమేట్గా అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్కి యూజ్ అయ్యేట్టుగా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. జనరల్గా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ తెలుగు మీడియం కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ లెస్ దెన్ 100% వరకే చెప్పేస్తాను. ఇక్కడ మనము మోర్ దెన్ 100 200 300 400 దాకా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఆన్లైన్లో కొంచెం బేసిక్స్ వచ్చి ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాం. సో బేసిక్స్ వచ్చి ఉంటే మనం ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎస్ఎస్సిజిఎల్ ఆ స్థాయిలో క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే ఈ 100% కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. రైట్, సో అది విషయం. రైట్, తీసుకో నెక్స్ట్ వన్. సో డెసిమల్ ఇస్తాను. డెసిమల్ 1.5%. ఇంతకుముందు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాను పర్సంటేజ్లో, బట్ హియర్ డెసిమల్ 1.5%. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 1.5% ఇంటూ ఫ్రాక్షన్. సో 1.5, దెన్ యూ కెన్ రైట్ 15/10. 1.5, దిస్ ఇస్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ 15/10, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ బదులు ఏం రాస్తాం? 1/100 రాస్తాం. ఈ 10 ఎందుకు వచ్చింది అంటే డెసిమల్ బదులు వచ్చింది. 1.5 కాబట్టి 0.5 కాబట్టి బై 10 వస్తుంది. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ తర్వాత ఒక డెసిమల్, పాయింట్ తర్వాత ఒక డెసిమల్ ఉంటే 10, 2 ఉంటే 100, 3 ఉంటే 1000. 1.5 ఓన్లీ 1 డెసిమల్ కాబట్టి ఐ టేక్ 10, అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఐ డిడ్ రైట్ 1/100. సో 5 3s 5 2s. సో 3 into 1, 100 అనేది 3తో డివైడ్ కాదు కాబట్టి 3 into 1 3, by 2 into 100 200. 3/200. 3/200. Once again, what is 3/200? What is 3/200? The total value is divided into 200 equal parts. The total value is divided into 200 equal parts, and of 200 equal parts I take 3 parts. If you divide the total value 100%, the total value is always how much? 100%. If you divide the total value 100% into 200 equal parts, every part becomes 0.5%. What I said, the total value is always 100%. If the total value 100% is divided into 200 equal parts, every part becomes 0.5%. If one part is equal to 0.5%, then 3 parts becomes 1.5%. That is the meaning. Okay, so ఇది విషయం. సో 1.5% అంటే ఏందమ్మా అంటే 3/200. 3/200. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 0.35%. 0.35%. సో 0.35% ఏం చేసినాం? ఏం చేయాలి దీన్ని? 35/100. సో 0.35 can be written as 35/100, and instead of percentage బదులు ఏం రాస్తాం? 1/100 రాస్తాం. ఈ 100 ఎందుకు అయ్యా అంటే డెసిమల్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 100. ఈ 100 ఎందుకు అయ్యా అంటే పర్సంటేజ్ కాబట్టి 1/100.
సో 5 sevens 5 20s, 5 sevens 5 20s, 7 into 1 7, 20 into 100 2000. So 0.35% is equal to 7 by 2000. 7 by 2000. This is the answer. 7 by 2000. Right? Okay. సో ఇది ఇంతవరకు ఏం చేసినాము అంటే పర్సంటేజ్ ఉంటే ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఏం చేసినాం, ఫ్రాక్షన్లోకి కన్వర్ట్ చేసినాం. ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసి బై 100 రాయండి. ఒకసారి క్లాసు మళ్ళీ చూసుకోండి, ఆ బిట్లు కన్వర్ట్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ ఒకసారి చూసుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ను ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసినాం, ఫ్రాక్షన్ ఏం చేస్తాం పర్సంటేజ్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.